సత్యతాపితం ముఖము తత్వం పూజాను అపరును సత్యధర్మాయ దృష్టయే ఓం మిత్రాయ నమః. Chakrasana, slowly bend backward. 3, breathe out, Padhastasana. 4, right leg back side, long step. Very. ఏం లేదండి, మీకు తెలిసిపోతుంది కదా, అక్కడ ఇంకో లైన్ ఫామ్ చేయండి. 5, అర్ధతాసన. 6, సాష్టాంగ నమస్కార్. 7, భుజంగాసన. 8, breathe out, Parvatasana. 9, right leg forward. 10, breathe out, Padhastasana. 11, Ardha Chakrasana. 12, Namaskar. Om Ravaye Namaha. So, Ardha Chakrasana, slowly bend back, concentrate on your backbone. 3, breathe out, Padhastasana. 4, left to back side, long step, Ashwasanchalanasana, Gurram పరిగెత్తే మాదిరిగా ఉండాలి. 5, mountain pose, Parvatasana. మన యొక్క చిన్ దవడ భాగం ఛాతీ తగ్గేలా చూడండి. పొట్ట భాగాన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి. చేతులపైన కాళ్ళపైన సమానమైనటువంటి బరువు ఉండాలి. 6, సాష్టాంగ నమస్కార్. Breathe in and breathe out, knees, chest, chin or forehead. 7, breathe in, Bhujangasana. Concentrate on your backbone. అన్ని రకాల బ్యాక్ పెయిన్స్ తగ్గించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. 8, breathe out again, Parvatasana. 9, left forward. 10, breathe out, Padhastasana. 11, breathe in. 12, Namaskar Sthiti. Om Suryaya Namaha. तो अर्ध चक्रासना निदानंगा शरीराన్ని విడిచిపెట్టండి. 3, breathe out. 4, right leg back side. 5, Parvatasana. 6, breathe in and breathe out. 7, Bhujangasana. 8, Parvatasana. Right leg forward 9. 10, breathe out. 11, 12, Namaskar. Om Bhanave Namaha. To Ardha Chakrasana. 3, breathe out. 4, left back. 5, Parvatasana. 6, breathe in and breathe out. 7,
Bhujangasana. 8 Parvatasana. Left to forward 9, 10, 11, slowly bend back, 12, Namaskar. Om Khagaya Namaha. Chakrasana. 4, right leg back, long step, concentrate on backbone. 5, breathe out, again Parvatasana. 6, breathe in, breathe out, do slowly. 7, Bhujangasana. 8, Parvatasana. 9, right leg forward. 10, Padastasana. 11, Ardha Chakrasana. Namaskar Sthiti. Om Bhusne Namaha. Slowly bend back, Ardha Chakrasana. 3, breathe out. 4, right leg back side, left, very good. 5, Parvatasana. Concentrate this to run. 6, breathe in and breathe out. 7, 8, Parvatasana. Left to forward 9, 10, breathe out. 11, 12, Namaskar. Om Hiranyagarbhaya Namaha. To Ardha Chakrasana. 3, breathe out. 4, right leg back. 5, Parvatasana. 6, breathe in and breathe out. 7, Bhujangasana. 8, Parvatasana. Right leg forward 9, 10, 11, Ardha Chakrasana. Namaskar. Om Mariche Namaha. 2, 3, breathe out, again Padastasana. 4, left back. 5, Parvatasana. 6, breathe out. 7, 8, left to forward 9, 10, breathe out. 11, 12. Om Adityaya Namaha. Om Adityaya Namaha.
4 very flat. 5 Parvatasana. 6 breathe in and breathe out. 7 8 again right leg forward 9 10 breathe out 11 Om Savitre Namaha Om Savitre Namaha 2 Ardha Chakrasana 3 Parastasana left to 4 5 6 7 8 left to 9 10 11 12 Om Artaya Namaha Om Artaya Namaha ఈ రౌండ్ ప్రతి స్టెప్ కూడా మంత్రంతో చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ నమస్కార స్థితి అందరూ కూడా మిత్రాయ నమః ఓం మిత్రాయ నమః ఓం మిత్రాయ నమః ఓం రవయే నమః ఓం రవయే నమః అనాలి సూర్యాయ నమః right leg backward Bhanave Namaha Bhanave Namaha Om Khagaya Namaha Om Khagaya Namaha Om Pusle Namaha Om Pusle Namaha Om Hiranyagarbhaya Namaha Om Hiranyagarbhaya Namaha Om Harise Namaha Om Harise Om Adityaya Namaha Om Adityaya Namaha Om Savitre Namaha Om Savitre Namaha Om Akaya Namaha Om Akaya Namaha Om Bhaskaraya Namaha Om Bhaskaraya Namaha Again Om Mitraya Namaha Om Mitraya Ravaye Namaha Ravaye Namaha Suryaya Namaha Suryaya Namaha left leg back Bhanave Namaha Bhanave Namaha Om Khagaya Namaha Om Khagaya Namaha Om Pusle Namaha Om Pusle Namaha Om Hiranyagarbhaya Namaha Om Hiranyagarbhaya Namaha Om Harise Namaha Om Harise Namaha Om Adityaya Namaha Om Adityaya Namaha Om Savitre Namaha Om Savitre Namaha Om Artaya Namaha Om Artaya Namaha Om Bhaskaraya Namaha Om Bhaskaraya Namaha last round Om Shri Savitra Surya Narayanaaya Namaha Om Shri Savitra Surya Narayanaaya Namaha 2 Ardha Chakrasana 3 breathe out Padastasana 4 right leg back 5 Parvatasana 6 7 8 right leg 9 10 11 12 విశ్రాంతి అందరూ కూర్చోండి నాలుగు ముందు పెట్టుకుంటారు చేతులు సాధారణంగా మనం శ్వాసతో చేయాలి రిలాక్స్
రెండు చేతులు బ్యాక్ సైడ్, కాళ్ళు ముందు వైపున నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ వదిలేస్తూ ఉండాలి. శ్రీయం దేహి యశో దేహి ఆరోగ్యం దేహి భాస్కర అంటాం. భాస్కరుడు అంటే సూర్యుడు. ఇలా సూర్యుడిని చూస్తూ సూర్యుని వైపుగా నిలబడుతూ ప్రతిరోజు సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే మనకు మంచి సిరి సంపదలు, యశస్సు, ఆరోగ్యం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అలానే సూర్యుడి గురించి ఒక మంచి శ్లోకం, ఓం నమః సూర్య శాంతాయ సర్వరోగ నివారిణే ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యం దేవి జగతత్పతే అంటే ఈ యొక్క సూర్యునికి నమస్కారం చేస్తూ ప్రతిరోజు సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే మనకు మంచి ఆయుష్, ఆరోగ్యం ఇవన్నీ వస్తాయి. అందుకే సూర్యుని ధన్వంతరి అంటాం, రోగాలను తగ్గించేటువంటి వైద్యం. రథసప్తమి పురస్కరించుకొని సపరేట్ లేదు సమాజ యోగా సొసైటీ మరియు సిద్దిపేట జిల్లా యోగా అసోసియేషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మన సిద్దిపేటకు ప్రైడ్ అయిన ఉమ్మడి చెరువు కట్ట మీద నిర్వహిస్తున్న సూర్య భగవాను యొక్క జయంతి కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన యోగా సాధకులకు, అతిథులకు, అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, పత్రికా విలేకరులకు అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. రథసప్తమి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. ఈనాటి సమావేశానికి సిద్దిపేట జిల్లా యోగా అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షురాలు మరియు సిద్దిపేట జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గారైన శ్రీమతి వేలేటి రోజా రాధాకృష్ణ శర్మ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా సిద్దిపేట జిల్లాలో సీనియర్ నాయకులు మరియు మా యోగా కార్యక్రమాలకు వెన్నంటి నిలుస్తున్న మా అన్నగారు రాధాకృష్ణ శర్మ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. సూడా డైరెక్టర్ మత్స వేణుగోపాల్ గారిని, అదేవిధంగా స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బోర్డు మెంబర్ శ్రీ పాల సాయిరాం గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. సిద్దిపేట జిల్లా యోగా అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీ కొమరవెల్లి అంజయ్ సార్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. సిద్దిపేట జిల్లా యోగా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు శ్రీ తోట అశోక్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. వ్యాసమహర్షి యోగా సొసైటీ చైర్మన్ డాక్టర్ అరవింద్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. సిద్దిపేట జిల్లా యోగా అసోసియేషన్ చీఫ్ ప్యాట్రన్ శ్రీ చిప్ప ప్రభాకర్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. ఇప్పటివరకు సూర్య నమస్కారాలు చేసినాం, యోగా సాధన చేసినాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక టీం నిలబడింది, వీళ్ళందరూ మాట్లాడతారేమని భయం ఏం అవసరం లేదు. 10 minutesలో కార్యక్రమం పూర్తి చేస్తాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం సిద్దిపేట జిల్లా అధ్యక్షులు, మిత్రులు, అతిథులు ఊడెం రఘువర్ధన్ రెడ్డి గారిని మీకు ఆహ్వానిస్తాను. అందరం మాట్లాడి మీ సమయం ఎక్కువ తీసుకోం. ఈరోజు సూర్యభగవాన్ జయంతి, మనం సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే ఆయనకు నమస్కారం చేసినట్టే. ముందుగా సిద్దిపేట జిల్లా యోగా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు తోట అశోక్ గారిని మాట్లాడుతుంది కోరుతున్నాను.
యోగా బంధువులందరికీ శుభోదయం. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి జెడ్పీ చైర్మన్ శ్రీమతి రోజా రాధాకృష్ణ గారికి, ఆత్మీయులు మిత్రులు రాధాకృష్ణ గారికి, అదేవిధంగా మన మిత్రులు మత్స్య గోపాల్ రెడ్డి గారికి, పాల సాయిరామ్ గారికి, అదేవిధంగా సమావేశం అధ్యక్షుడు నిమ్మల శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, యోగ శిక్షకులు, ఈ కార్యక్రమాల సారథులు తోట సతీష్, తోట సంజయ్ గారికి, అదేవిధంగా కుమిరుల అంజన్న గారికి, చిప్ప ప్రభాకర్ గారికి, డాక్టర్ అరవింద్ గారికి, అలాగే మిత్రులందరికీ పేరు పేరున శుభోదయం, అభినందనలు. మీరు ఈ రథసప్తమి వేడుకలకు హాజరైనందుకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రకృతికి, ఈ ప్రపంచానికి సూర్యుడు చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం మీకు తెలుసు. సూర్యుడు లేకుంటే మనము టార్చులు ఇంకా ఇతరత్ర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు వాడి మాత్రమే మన జీవనాన్ని కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుంది. సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత లైట్లు ఇంకేమీ అవసరం లేదు. అదేవిధంగా సూర్యుడు కూడా, యోగా కూడా సూర్యుడిలాగానే ఉంటుంది. ఎవరైతే యోగాను ఆశ్రయించి సాధన చేస్తారో వారి ఎవరికి కూడా ఈ టార్చ్ లైట్లు అట్లాంటి చీకట్లు, అంటే అనారోగ్య చీకట్లు ఏవి ఉండవు. కాబట్టి ఇది యోగా సాధన నిరంతరంగా చేసినట్లయితే అద్భుతమైన ఫలితాలు మీరు అనుభవిస్తారు. ముఖ్యంగా చాలా మంది ఇళ్లలో టీవీలలో చూసుకుంటూ అని వ్యక్తిగతంగా చేస్తుంటారు. దాంట్లో ఫలితం తప్పగా ఉంటుంది. కానీ ఇలా సామూహికంగా యోగా సాధన చేస్తే రెండింతల కన్నా ఎక్కువ ఫలితాలు ఖచ్చితంగా మీరు ఫీల్ అవుతారు. దానికి ఖచ్చితంగా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. సో ముఖ్యంగా మీరు ఏ వృత్తిలో ఉండరు, ఉద్యోగం కావచ్చు, వ్యాపారం కావచ్చు, చదువు కావచ్చు, ఇంకా ఏ రంగాలలో, రాజకీయ రంగం, ఏ రంగంలో ఉన్నా కూడా యోగా సాధన చేసిన వారు ప్రత్యేకంగా అద్భుతంగా వారి వృత్తుల్లో అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. దానికి మీకు ప్రత్యేకంగా మనకు ఉదాహరణ ఏంటంటే మన గౌరవ మంత్రులు తన్నీరు హరీష్ రావు గారు సుమారు ప్రతిరోజు 16 గంటల పాటు ఆయన నిరంతరము రకరకాల పనులలో నిమగ్నమవుతుంటారు. అయినా కూడా మళ్ళీ ఎప్పుడప్పుడు తాజాగా ఉంటారు. తన బెస్ట్ ఇస్తూ మన రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలోనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. బిహైండ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఆయన ఎన్ని పనులు ఒత్తిడినా కూడా ఆయన ప్రతిరోజు యోగా సాధన చేస్తారు. సో హీజ్ అవర్ మోడల్. ఆ విషయంలో తప్పగా మనం స్వీకరించాలి. ఆయన అంతగా చేయాల్సిన అవసరం చేస్తున్నారంటే మనం ఇంకా ఇంకా అద్భుతంగా ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని సాధన చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనకు అద్భుతమైనటువంటి సిద్దిపేటలో అద్భుతమైన వేదికలున్నాయి. సిద్దిపేట కోమటి చెరువు ఉంది, అలాగే రంగనాయక సాగర్ ఉంది, అలాగే చాలా సామూహిక భవనాలు ఉన్నాయి. సో ఎవరికి వీలైనట్టుగా వాళ్ళు నిరంతరము యోగా సాధన చేస్తూ ఇతరులతో కూడా యోగా సాధన చేయించడం వల్ల ముఖ్యంగా అనారోగ్యాలు దగ్గర రాకుండా ఉంటాయి. ఈ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. మన కరోనా చూసి మనం అనుభవించినటువంటి చేదనుభవాలున్నాయి. అవి మళ్ళీ మనకు దగ్గరికి రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. మీరు అద్భుతంగా వెలగాలి, ఇంకా ఎందరినో వెలిగించాలని మనసారా కోరుకుంటూ యోగా సాధనలో మీరందరూ నిమగ్నమై అద్భుత ఫలితాలు సాధించాలని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలన్నా. అదేవిధంగా వ్యాసమహర్షి యోగా సొసైటీ చైర్మన్ డాక్టర్ అరవింద్ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుతాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. వేదిక ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ, యోగా అభ్యాసులకు, యోగా గురువులకి, యోగా ప్రోత్సాహకులకు అందరికీ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నా ధన్యవాదాలు.
ఈరోజు ప్రతిరోజు యోగా చేయడం వల్ల మన యాక్టివిటీస్ కానీ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ కానీ చాలా యాక్టివ్ ఉండడం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఏమవుతుందంటే చాలా మందికి వైటమిన్ డి తక్కువ ఉండడం, దానివల్ల బాడీ రెసిస్టెన్స్ తగ్గడం చాలా మందికి మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. చాలా ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ ఈ బాడీ యాక్టివిటీ లేకపోవడం వల్ల, లేకపోతే సూర్యరశ్మి కూడా మన బాడీ మీద పడకపోవడం వల్ల ఈ బాడీ రెసిస్టెన్స్ అన్ని పూర్తిగా తగ్గి మనకి అన్ని రకాల రోగాలకు రావడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. నేచర్కి ఎంత దగ్గరగా ఉంటే మనం అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. ఈ ఒక్కరోజే కాకుండా ప్రతిరోజు యోగా శిక్షణ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.